ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, यानी प्रभु का जो हुक्म है वो सुखों की मणि है और जो प्रभु के प्यारे ने उन्होंने दे मन के अंदर इस हुक्म का रब्बी गुणों का विश्राम है। भाव कि जो रब के प्यारे ने वो प्रभु के हुक्म नूं, प्रभु के गुणों नूं अपने हिरदे के अंदर वसाउंदे हन ते वो हमेशा सुख आनंद खेड़े और प्रसन्नता वाली जिंदगी जींदे हन। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸदैवी ਸੁੱਖ, ਸदैवी ਖੁਸ਼ੀ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे नानक बेनती करते आख कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों की शरण विच आया हाँ, मेरे ते मेहर कर कि मेरी जिंदगी अंदरों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये दूर हो जाए। हुण प्रभु के चरणों में अरदास कादे वास्ते करनी है कि ये जो 5 विकार ने ये मेरी जिंदगी चों दूर होण, यानी ये विकार ही साडे जीवन के अंदर दुखों का कारण है। वैसे इस बारे असीं पहलां काफ़ी लंबी चौड़ी खुली विचार कर चुके हैं कि प्रभु ने जो कुछ भी इस संसार अंदर बनाया है वो कुछ भी माड़ा नहीं बनाया, गलत नहीं बनाया। इत्थे सब कुछ भला है, सब कुछ चंगा है, कुछ भी माड़ा नहीं है। बस असीं किसी चीज़ की वरतों किवें करांगे इस चीज़ ते डिपेंड करेगा कि असीं वरतों किस ढंग दे नाल करदे हां। जे तां असीं वरतों ठीक कर रहे हां तां साडी जिंदगी दे अंदर खुशी है, ते जे असीं किसी शै दी वरतों गलत करदे हां तां फिर साडी जिंदगी दे अंदर दुख पैदा होगा। जिवें कि मैं पहला भी बेनती कर चुका हाँ, जे काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं असीं अपनी जिंदगी चों या मनुखी जीवन दे विचों खत्म कर दईए तां इह जीवन चल ही नहीं सकता। काम वासना खत्म होने तो बाद संसार के अंदर कोई भी जीव जंत, कोई बच्चा पैदा नहीं होएगा, वनस्पति पैदा नहीं होएगी, कोई फुल और फल पैदा नहीं होएगा। जे जिंदगी चों क्रोध खत्म हो जाए, क्रोध ना होवे तां मनुख अपनी रखिया नहीं कर सकेगा। जे जीवन दे अंदरों लोभ मुक जाए तां कोई मनुख जीवन विच काम नहीं करेगा, क्योंकि काम असीं लोभ करके ही करते हाँ। जे लोभ नहीं होएगा तो कोई काम नहीं करेगा। जे जिंदगी चों मोह खत्म हो जाए तां कोई अपने बच्चियां नूं भी नहीं पालेगा। साडा मोह ही तां है जो सानू प्रेरणा दिंदा है कि असीं कितना सारे काम करके अपने बच्चों नूं पालदे हां। मोह ही तां है जिस दे कारण एक निक्की जी चिड़ी किवें दूर तक उड़ के ते एक निक्का जिहा दाना चुंझ दे विच पा के आके अपने बच्चों के मूँह विच पांदी है। जे मोह नहीं होएगा तां साडे नाते संबंध ये सारे टुट जाण। और जे जिंदगी विच ईगो ना होवे, हंकार ना होवे तां भी जीवन नहीं चलेगा, जीवन का विकास रुक जाएगा। जिन्ना भी विकास होया है संसार दे अंदर ये मनुख दे अहंकार करके ही होया है। मनुख दा अहंकार ही इस नूं प्रेरणा दिंदा है कि ये दूजियां दे नालों कुछ चंगा करे, दूजियां दे नालों ये अगे वधे
ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਪਾਸਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਲੱਜਾ ਔਰ ਹਯਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਭ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਖਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ, 36 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਦੇਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, और आज तक कीमती तो कीमती परफ्यूम ने, कितने सारे सुगंधित पाउडर, क्रीमा और परफ्यूम वगैरह लोग वरतते हैं। जिवें मैं पहला भी बेनती की सी कि जिस भी वीर भैन दे कोलों लंघो जां तुहाडे कोलों कोई लंघ के जाता है, तां उस दे कोलों कीमती तो कीमती परफ्यूम दी सुगंधी खुशबू आ रही है। तां गुरु जी कहते ने, तिसको सिमरत परम गत पावें। जे तू उस रब नूं याद करें, रब दे गुणां नूं याद विच वसावें, मन बचन और कर्म करके रब्बी गुणां दा धारनी होवें, तां तू परम गति पा लवेंगा। परम गति दा मतलब उच्ची आत्मक अवस्था हासिल कर लवेंगा, बड़ा उच्चा दर्जा हासिल कर लेगा। तेरी जिंदगी दे अंदर इंसानियत पैदा हो जाएगी, तू रब वर्गा हो जाएगा। तेरे जीवन दे अंदरों गुणां दी सुगंध पैदा हो जाएगी। रब दा शुकराना करना चाहिए सानू। जे तुहानू परफ्यूम लाने वास्ते मिले ने, सुगंधित पदार्थ मिले ने, चंगे कपड़े पान नूं मिल रहे ने, तां शुकराना करो, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। नहीं तो इस दुनिया दे विच वेखो कि कुछ लोग कैसी जिंदगी जी रहे ने, जिन्हां दे कोल कपड़े धोण वास्ते साबन तक नहीं है, जिन्हां नूं हफ्ता हफ्ता नहाउण वास्ते किते पानी नहीं मिलता। ऐसी जिंदगी तुसीं इंडिया दे अंदर तां आम देख सकते हो। तां शुकराना कर, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, जिस करके तेरे जीवन के अंदर शुभ गुणों की खुशबू पैदा हो जाए, तू उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त कर लवें और तेरे जीवन के अंदरों शुभ गुणों की सुगंध पैदा हो जाए। अगला वचन करते ने, जेह प्रसाद बसह सुख मंदर। मंदर दे रारे नाल सिहारी है, मंदर विच, घर विच, जिस दी दया दे नाल तू सुख विच वसता है, घर दे अंदर सुख दे नाल वस रहा है। तिसह ध्याए सदा मन अंदर, उस प्रभु नूं अपने मन दे अंदर हमेशा याद रख, उहदा शुकराना कर। देखो, बेशक साडे कोल घर छोटा है जां वड्डा है, जदों भी घर दा दरवाजा खोलो, घर दे अंदर प्रवेश करो, तां एक बार उस मालिक दा शुकराना जरूर करो कि हे प्रभु, तेरा शुक्र, तू मैनू रहन बसेरा दिता है। नहीं तो इस दुनिया विच कितने ऐसे लोग ने जो फुटपाथां ते पए ने, जो एक पिंड तो दूजे पिंड के अंदर विचर रहे हैं और बाहर ही वो तंबू वगैरह लगा के गुजारा कर रहे हैं, रुखां दे थल्ले पए हुए ने। तां जिस मालिक दी रहमत दे नाल तैनूं निवास स्थान मिलिया है, घर मिलिया है, सुखां दे नाल वसदा है, उस प्रभु नूं अपने हिरदे विच याद रख, ਉਹਦੇ गुणां नूं याद रख, ਉਹਦੇ हुक्म और रजा दे अंदर तुर। यही सुखां दा साधन है। जे तू रब नूं याद ना रखिया, रब्बी गुणां नूं अपने हिरदे विच ना वसाया, रब्बी हुक्म दे अंदर ना तुरिया, तां फिर तेरे कोल घर और मकान ते होएगा पर सुख नहीं होएगा। क्योंकि सुख तां गुणां करके है ना। जेड़ा मर्जी वड्डा मकान होवे, कोठियां होण, इमारतां होण, पर जे परिवार दे अंदर रहन वाले परिवारक मैंबरां दे अंदर शुभ गुण नहीं हैं, सच्चाई नहीं है, एक दूजे दे नाल प्यार मुहब्बत नहीं है, तां उस घर दे अंदर सुख शांति नहीं रहेगी। भगत कबीर जी तां सानू कहंदे ने, जे रब नूं भुलाएगा, रब्बी गुणां नूं भुलाएगा, तां तेरा कीमती तो कीमती घर भी मड़ियां दे बराबर बन जाएगा और तू चंगा भला बंदा हुंदा भी भूत ना हो जाएगा। कबीर जा कर साध ना सेविए, हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे, भूत बसे तिन्ना है। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना। संग सुख दा मतलब सुख दे नाल, जिस प्रभु दी कृपा नाल तू अपने घर विच मौजां दे नाल वस रहा है, सुख दे नाल रह रहा है, तेरे कोल घर भी है और तेरे कोल सुख भी है ने।
इस दुनिया विच बहुत सारे लोग है ने जिन्हां दे कोल घर ते है ने, पर उन्हां दे कोल सुख नहीं हैं। पर जे तेरे कोल घर भी है, तेरे कोल सुख भी है, तो गुरु जी कहते ने 8 पहर सिमरो तिस रसना। उस प्रभु नूं 8 पहर अपनी जबान दे नाल याद रख, जबान दे नाल ओदे गुणां दी गल कर, सकारात्मक सोच, सकारात्मक बोल, मिठे प्यारे बोल, शुकराने वाले बोल बोल, सच बोल, प्यार मुहब्बत दे बोल, विकास वाले बोल बोल, और ऐसे बोल बोल जिन्हां बोलां दे नाल तैनूं भी सुख मिले, और जो तेरे बोलां नूं सुनन उन्हां दे अंदर भी शांति आ जाए। कोई ऐसा बोल ना बोल जिस दे नाल किसी दा दिल दुखे, एक फिक्का ना गालाए, सबना मैं सच्चा धनी, हियाओ ना कह ही ठाहे, मानक सब अमूल्य। रहीम जी का एक दोहा है बाणी तो बाहर दा, वो कहते ने ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, औरन हूं शीतल करे आपो शीतल हुए। कि ऐसे बचन बोल हंकार गवा के निम्रता दे नाल, जिस करके तेरा अपना आपा भी ठंडा ठार हो जाए, ते जेड़ा तेरे बोलां नूं सुने ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਯੋਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਧਿਆਉਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਅਨੰਤ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਦਰਿਆ, ਪਰਬਤ, ਵਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਨ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਸੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇਂ। ਪਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ, ਪਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਨੰਗ ਤੜਾਂਗੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇਂ ਹੈ, ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇਂ। ਲੁਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤ ਅਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਾ ਹੋ।
उस मालिक दी रजा दे अंदर चल, उस प्रभु दे गुण गा, जिस मालिक दी रहमत दे नाल तैनू सुंदर सुंदर बस्तर धारण करन वास्ते मिले ने। बेनती करां, जदों असीं शुकराना करांगे ना, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਢੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਥੋਂ ਕਿਤਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਕੱਢੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਬੈੱਡ ਨੇ, 5-5, 7-7 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜਨ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਰੀਜਨ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਏਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧੁਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮਾਨੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਛਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? 99.99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਈਗੋ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਪਰੇ ਪਲਸ ਮਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰੇ ਪਲਸ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਗੋ, ਪਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੇਹ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੰਬਲ, ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ। ਯਾਨੀ ਲਾਲਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਪਤਾਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜਾਂਗਾ, ਮਤੇ ਰੱਬ 100 ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਲੁਕਾ ਛਿਪਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆਂ, ਹੀੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਮ ਬਖਾਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਨਿਯਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਦਕ, ਈਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ, ਈਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਿਯਮ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਕਰੇ
ते खिसक जाए, बोले सब कच्चा, जो वादा करके निभा नहीं ना पांदा। दुनिया दे अंदर सब तो माड़ा बंदा है वादा फरामोश। वादे करके मुकर जाना, कसमां खा के मुकर जाना। किन्ने लोग ने अमृत पान करते हैं लेकिन 6 महीने नहीं कटते, 6 महीने तो पहला ही उन्होंने किरपाना कछहरे ला दिते होंगे ने, फिर शराबां पीन लग जाते। कितने ऐसे लोग ने जो किसी सज्जन मित्र के नाल वादा करते हैं लेकिन वादा तोड़ देंगे ने, विश्वासघात कर देंगे ने। जिन्ने भी साडियां ब्याह शादियां ने, एक वादे ही ते है, संपत्ति पत्नी ने वादा ही ते कीता सी, प्रोमिस कीती सी, गुरु दी हजूरी विच, रब दी हजूरी दे अंदर, रब नूं हाजर नाजर मन के, गुरु नूं हाजर नाजर मन के, लेकिन तलाकां हो जांदियां ने। रीजन वादा नहीं ना निभा सकते। तो गुरु जी कहते ने, जिस मालिक दी रहमत दे नाल तेरे वादे निभदे ने, जे तू अपने वादे निभांदा है, कीती हुई प्रोमिस नूं तू सिरे चढ़ा लैना है, तो उस रब नूं याद रख, ਉਹਦਾ शुकराना करया कर। नहीं तो देख इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग ने जो वादा फरामोश ने। मान लो मैं तुहाडे नाल वादा करा, मैं पहला भी वैसे गल सुना चुकिया, मैं तुहाडे नाल वादा करा कि मैं कल तक तुहाडा एक काम कर देंगा, 200-400 पाउंड मान लो किसी ने मेरे तो मंगया, तो मैं कहां कल 5 बजे तक वीर मैं तुहानू 500 पाउंड दे दूंगा, तो अगला एक बार पक्का करने लई कहे भी वीर जी देख लियो जरा लोड़ है पक्की, तो मैं कहां धर्म नाल सौं प्यो दी, रब दी सौं, 5 बजे मैं तेन पक्का दे दिया। ते अगले दिन ठीक 4 बजे मैं अपना फोन बंद कर लवां ते मैं अपना कीता होया वादा ना निभावां, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ। ਵਾਦਾ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਭਾਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि मैं 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ दीदार करांगा, यानी मैं गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जीवांगा। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਸੀ कि मैं वाहिगुरू की कसम खा के प्रोमिस करदा हाँ कि मेरी सुरत 5 तख्तां और गुरुद्वारे साहिबान दे नाल जुड़ी रहेगी। पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਸਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਔਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵੇਂ, ਪਾਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਜਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂ,
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਂ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਪਤ, ਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਕਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਔਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਏਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਕੰਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਆਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਨਰੋਆ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਤੇਰੀ ਅਰੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਰੋਗ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਲ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਹ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸੜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੱਗ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾਗ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਰਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਦਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ ਸੰਵਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਤਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਛਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼, ਪਾਪ, ਨੁਕਸ, ਐਬ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਐਬ ਢੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੂਆਂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੋਵ ਬਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਜਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਧੂਆਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਬ ਛਿਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇ ਛਪ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਿਪ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ, ਛਪੇ ਨਹੀਂ, ਛਿਪ ਗਏ, ਢੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਬ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਢੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭੈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਐਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
जे एक पत्नी कुछ ऐब कर रही है पति तो चोरी, ते डर ते है ना जे पता लग गया। जे पति कुछ चोरी ऐब कमा रहा है तो डर तो लगेगा ना कि पता लग गया, भै दे अंदर रहेगा। तो गुरु जी कहते ने प्यारिया, उस प्रभु के चरणों की जे तू शरण लवें तो तेरे अंदरले ऐब खत्म ही हो जाएंगे। जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, पहुंचे का मतलब तेरी कोई बराबरी नहीं करता, जिस की कृपा दे नाल तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, यानी तेरे विच कोई गुण है ते वो गुण बड़ा वधिया है। मान लो कोई ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੱਖਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰੋਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ। ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਖੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ। ਸਰੀਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ, ਇਹਨੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹੀਏ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਰਾਕਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਦੇਹੀ, ਕੀਮਤੀ ਦੇਹੀ, ਕੀਮਤੀ ਦਿਮਾਗ, ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ
ताकि भगत करे उस प्रभु की भगती कर। भगती का मतलब माला फेरनी नहीं है, भगती का मतलब समाधियां लानियां नहीं, भगती का मतलब संसार छड़ के जंगलों में जाना नहीं, भगती का मतलब रब की रजा विच तुरना, हुक्म रजाई चलना, यही रब की भगती है। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। रब दे गुणां दे धारनी होना ही रब की भगती है। तो उस प्रभु की शरण विच आ, रब की रजा दे अंदर विचर, रब्बी गुणां दा धारनी हो। जेह प्रसाद आभूखन पहरीजे, आभूखन का मतलब गहने, जिदी रहमत दे नाल तू गहने पहनदा है, तेरे कोल चांदी है, सोना है, हीरे जवाहरात ने, गहने लोग पाते ने ना, अपनी मर्जी है किसी दी गहने आदि पाना, और लोग पा रहे ने, वरत रहे ने, अपने आप को हार श्रृंगार लगाते ने। वैसे तो बंदे की मर्जी है। देखो हुण अमृत पान किया है ना, मैं कड़ा पाया है, तो इस कड़े का फंक्शन है कि अमृतधारी वीर भैन ने कड़ा पाना है, ये फंक्शन है। मैं घड़ी बन्नी है तो घड़ी का फंक्शन है कि टाइम देखना है, टाइम के नाल बस से चढ़ना, ट्रेन फड़नी, फ्लाइट लैनी, जां अपना टाइम मुताबिक कोई भी काम करना, ये फंक्शन है घड़ी का। लेकिन मैं उंगली के अंदर छाप पाई हुई है, तो छाप का फंक्शन की है? ਇਹਦਾ धर्म के नाल कोई संबंध नहीं। वैसे मैं पूछ रहा कि ਇਹਦਾ फंक्शन की है? फंक्शन तो कोई भी नहीं, फंक्शन तो विखावा ही है ना कि मेरे को छाप है। एक चुटकुला नहीं फिरदा यूट्यूब के उत्ते, कहंदा भी ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 5-5 6-6 ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 5-5 6-6 ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। ओनू सिमरन लग्या, ओदे गुणां नू याद करन लग्या, ओदी रजा विच तुरन लग्या, आलस ना कर, उद्यम कर। जिवें गहणियां वास्ते उद्यम करना है, परफ्यूम वास्ते उद्यम करना है, कपड़ियां वास्ते उद्यम करना है, एवें रब दे गुणां वास्ते भी उद्यम कर। उद्यम दे नाल सच बोल, प्यार दे नाल रह, किसी दी हेल्प कर, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਦਮ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ, ਅਸਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾ। नहीं तो तेरे को यातायात के साधन तो होणगे जरूर, पर खुशी नहीं होएगी। खुशी गुणां नाल होनी है। देखो तुसी कार मारुति लै लो जां तुसी मर्सिडीज लै लो, सड़कां ते उही रहणियां ने। फोन तुसी नोकिया 1100 लै लो जां आईफोन लै लो, पर जिन लोकां नूं तुसी फोन करना, लोग ते उही रहने ने। कपड़े जिन्ने मर्जी कीमती पा लो, पर शरीर ते तुहाडा यही रहना है। परफ्यूम जिन्ने मर्जी कीमती ला लो, पर मैंटैलिटी तां साडी अपनी रहनी है ना। तां गुरु जी कहंदे ने उस प्रभु दे गुणां नूं ना विसार, उहदे गुणां दा धारनी हो। जेह प्रसाद बाग मिलख धना, मिलख दा मतलब जमीन, धना दा मतलब पैसा आदि, जिहदी किरपा दे नाल तेरे कोल बाग ने, जमीनां ने, धन तैनूं नसीब है। राख परोए प्रभ अपने मना, उस रब दे गुणां नूं अपने मन दे अंदर परो के रख, उहदे गुणां तो दूर ना हो। याद रखी, जे रब्बी गुणां तो दूर हो गया, तेरे कोल जमीन होएगी, बाग होणगे, धन होणगे, लेकिन खुशी नहीं होएगी, प्रसन्नता नहीं होएगी, आत्मक जीवन नहीं होएगा, इंसानियत नहीं होएगी, जमीर मर जाएगी। खुशी गुनाह करके है, खुशी रब्बी रजा करके है।
जिन तेरी मन बनत बनाई, बनत का मतलब बनावट, तेरी बनत बनाई का मतलब तेरी बनौत बनाई है, तेनू साजिया है। जिस मालिक ने तेरे शरीर की सिरजना की है, उठत बैठत सद तिसह ध्याई। उठदियां बैठदियां यानी हर वेले रब नू याद रख। ध्याई का मतलब अपने ध्यान के अंदर उहदे गुणां नू रख। उठदियां बैठदियां रब्बी रजा के अंदर तुर, कुदरत के कानूनां नू फॉलो कर। जो गुरु जी ने वे ऑफ लाइफ दिता है, उस वे ऑफ लाइफ नू अपना। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੁਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਲਖ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਅੰਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੇ। ਈਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ, ਊਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ। ਈਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ प्रभु तेरी इज्जत रखेगा। भाव तेनू इज्जत, मान, आदर और सत्कार मिलेगा। गुरु पातशाह जी रहमत करन, असी गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जी के अपने जीवन नू सफल कर सकी। तो अज दी इस क्लास के अंदर जो असी 4 पद विचारे ने, इन्हां विच किसी वीर भैन दा कोई सवाल होए तो आप सवाल कर सकते हो। जे किसी ने अपने व्यूज देने ने, अपने व्यूज दे सकते हो। आप सारे क्लास वाले वीरां दा और जिहड़े मेरे वीर ते भैणां फेसबुक ते सरवण कर रहे ने, आप सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद विज्ञानी जी का बहुत बहुत। ते अज की कथा आप सारिਆਂ ने सुने ਲਈ है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सवाल, कोई अपनी कोई विचार देनी होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अनम्यूट हो जाओ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ जी। वाह जी खालसा वाहिगुरू ज्ञानी जी। चलते ना दिवाली की रात दीवे बालियन, उसका क्या अर्थ बनेगा? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲਿਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ RSS ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਭੋਗ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ RSS ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ RSS ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਾਧ ਨੇ, ਨਰਾਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅੱਜ ਕੋਂਬ ਜੋਤ ਨਾਰੀਅਲ ਨੇ, ਆ ਭੋਗ ਸ਼ੋਗ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝੇ ਪਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। 6-7 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਮੇ ਹੁਣੀ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਗਾ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਦ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਚਲਾਕ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹਜੇ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਚ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭੈਣ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸੱਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣ, ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 20-40 ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੂ ਨੂੰ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨਮਿਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਕਲਾਸ 1 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਕ ਲਿਆ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੇ ਹਨ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸदैਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਿੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂ ਭੈਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਟੀਕਾ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਛਪੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਜਟਿਡ ਆਫਿਸਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70-70 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਰਾਗੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੈਸੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵੇ ਨਿਯਮ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ PhD ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। PhD ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ PhD ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਨਾ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਨੇਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਵਬਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਬੰਦ ਲੇਕਿਨ ਦੇਵਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ 15 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ? ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕ ਲਵਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੇਦਨੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਇਹ 724 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਮੇਦ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਤੇ ਮਧੂ ਔਰ ਕੈਟਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਖੋ 9-10 ਅਰਥ ਨੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਸੂਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ। ਦੂਜਾ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਘਰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਰੁਤਬਾ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਛੇਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ 72 ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ 2 ਮਤਲਬ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ। ਤੇ 2 ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 8ਵਾਂ ਧਾ ਗੇ ਨਾ ਤੀ ਨਾ ਕ ਧੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਤਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਗਮ ਪ੍ਰਸਥਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਹੈ ਨੀਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਮਾ ਗਾਮਾ ਪਾਮਾ ਗਾਮਾ ਗਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੀਜਾ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 10 ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਦ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਮਧੁਕੈਟਵ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਬੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ?
ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ? ਬਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੈਸ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਲਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹੀ ਫਾਲਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਉਹੀ ਫਾਲਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਲਟੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਸ਼ਰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਸੰਥਾ ਪੋਥੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਤੇ 724 ਅੰਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ 7ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਦਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕੁਐਸਚਨ them, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ
ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੀ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਪਣ ਡੈ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ 3-4 ਰਾਗੀ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊ? ਨਾਲੇ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, 1-2 ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ ਆ, ਸਟੀਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਮਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।